का है मुक्तिदाता। बेथलेहम की नगरी में चमका है एक तारा। बेथलेहम की नगरी में चमका है एक तारा। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। तारा लेकर पंडित लोग आए दर्शन करने को। तारा लेकर पंडित लोग आए दर्शन करने को। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। 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 आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। आज खुशी का है बड़ा दिन, मुक्तिदाता जन्म लिया। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। पैदा हुआ एक राजा, पापी का है मुक्तिदाता। एलो রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। এলো রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। এলো রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। এলো রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। আনন্দে মোহ প্রাণ যায় যে মিশে, বরণ করিয়েছো নবদাতারে। আনন্দে মোহ প্রাণ যায় যে মিশে, বরণ করিয়েছো নবদাতারে। এলো রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। এলো রেলো আজ বড় দিন, প্রাণে প্রাণে তাই বাজে বিন। আনন্দে মোহ প্রাণ যায় যে দেশে, বরণ করিয়েছো নব
ভেসে তালে তালে আবেগে মাতিয়াস বড় দিনে এসে গে তালে তালে আবেগে মাতিয়াস বড় দিনে আনন্দে মহাপ্রাণ গায় যে ভেসে বরণ করিয়েছো নবতারে আনন্দ মহাপ্রাণ গায় যে ভেসে বরণ করিয়েছো নবতারে এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন নব মনে নব প্রাণে আনন্দে মাতিয়াস বড় দিনে নব মনে নব প্রাণে আনন্দে মাতিয়াস বড় দিনে আনন্দে মহাপ্রাণ যায় গে ভেসে বরণ করিয়েছো নবতারে আনন্দে মহাপ্রাণ যায় গে ভেসে বরণ করিয়েছো নবতারে এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন এলো রে এলো আজ বড়দিন প্রাণে প্রাণে তাই বাজের দিন प्रभु धन्यवाद दो प्रभु धन्यवाद दो धन्यवाद प्रभु महान ईश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके नाम को उच्चारण करते प्रभु महान ईश्वर हम आपके नाम को उच्चारण करते यीशु की आराधना के योगीश्वर आप धन्यवाद दो धन्यवाद धन्यवाद दो धन्यवाद 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 यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ
जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास के बाद देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 धन्यवाद है तो प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद है। आज के दिन और समय के लिए आपको धन्यवाद है। और एक बार प्रभु सभी आपने सभी को प्रभु आपने आपके भवन में एकत्रित किया, इसलिए आपको धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद देता प्रभु हर एक चीजों के लिए, आपके हर एक का प्रभु अद्भुत कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देता प्रभु। धन्यवाद देता प्रभु इस सीजन के लिए प्रभु। इस सीजन प्रभु आप प्रभु इस धरती में आए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के दिन जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, इस सभी को आपके हाथ में देता प्रभु। आज के दिन में प्रभु, इस पूरे क्रिसमस सीजन में प्रभु, आप सभी के जीवन में आपका अद्भुत कार्य को करना प्रभु। आप सभी के जीवन में प्रभु आपके प्रभु मिरेकल इस काम को करना प्रभु। आप सभी के जीवन में प्रभु नए रास्तों को खोलना प्रभु, नए दरवाजों को खोलना प्रभु। मैं प्रार्थना करता प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता प्रभु। जो परिवार प्रभु अभी तक प्रभु अंधकार रास्ते में खोए प्रभु, प्रभु जो परिवार के लोग अभी तक प्रभु आपके नाम को नहीं जानते प्रभु, इस प्रभु क्रिसमस सीजन में वो जन आपके नाम को जान सके, वो जन आपके राहों में आ सके प्रभु, आप सहायता करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस प्रभु इस आप जितने उपस्थित है प्रभु, कुछ अद्भुत कार्य प्रभु आज के दिन में प्रभु उनके जीवन में आप दिखाओ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपके प्रभु अलौकिक काम को दिखाओ प्रभु, ताकि वो जन आप पे और भी विश्वास रख सके प्रभु। आप सहायता करो प्रभु। प्रार्थना करता प्रभु आने वाले दिन में जो कुछ भी प्रभु हमारे प्रभु सर्विस होने वाले मैं सभी चीजों को आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, आपकी गाइडेंस में मैं रखना प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरी सर्विस को भी आपके हाथ में देता हूँ शुरू से लेकर अंत तक प्रभु। आप हमें गाइड करना प्रभु, जैसे आप चलाना चाहते हो प्रभु वैसे हमें चलाना प्रभु, ताकि सब चीज में जन आपको ग्लोरी मिले, हमारा नाम नहीं बल्कि आपका नाम जन ऊंचा उठ सके प्रभु। आप सहायता करना प्रभु, आपका प्रभु आज के दिन में प्रभु सभी के जीवन में
आपके अद्भुत कार्यों को प्रभु, आपके नया आशीष को प्रभु जीवन में आते धन्यवाद। विश्वास है प्रभु, हर एक प्रार्थना हमने सुना, एक प्रार्थना यीशु आपके नाम में। आमीन। তো আসুন আমরা যেমন উনি বলছিল বাক্যেতে যে এক একটা চোখের জলের মূল্য আছে, গীত সংগীতাতে বলছে তোমার নেত্র জল, চোখের জল ঈশ্বর এইভাবে রেখে দেয় হাতেতে, মাটিতে ফেলতে দেয় না। আর প্রত্যেকটা জলের জন্য আপনাকে কি দেবে? আশীর্বাদ দেবে। আপনি আমার সঙ্গে বাইবেল খুলতে পারেন, প্রকাশিত বাক্য 7 অধ্যায় 17 পদ। যে আগে খুলবে সে পড়তে পারেন, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবো। প্রকাশিত বাক্য 7 অধ্যায় 17 পদ। হ্যাঁ পড়ুন। কারণ সিংহাসনের ঠিক সামনে যে মেষপালক আছে, তিনি এদের মেষপালক হবে। তাদের জীবন জলের অশ্বগণের কাছে নিয়ে যাবেন, আর ঈশ্বর এদের সমস্ত চোখের জল মুছিয়ে দেবেন। আমেন। ঈশ্বর এদের সমস্ত চোখের জল মুছিয়ে দেবেন। আচ্ছা, কানেক্টিং দেখো, উনি ওনার সঙ্গে আমায় কি বাক্য বলবো, কি শেয়ার করব, কোনো আলোচনা নেই, কিন্তু উনি যখন এসে এখানে বললো আপনাদের চোখের জল মুছবেন, আমিও প্রভুর কাছ থেকে এই বাক্য পেলাম যে আজকে আপনাদের চোখের জল মুছতে চাইছেন ঈশ্বর। হতে পারে আমি ওনাকে দেখেছি, বাট বলেছি কি আমি এই প্রচার করবো, আপনিও যখন এখানে দাঁড়াবেন এইগুলো বলো। এটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার কাজ, একটা কানেক্টিং করা। উনি যেমন বললো, তো কখন ঈশ্বর আপনার চোখের জল মুছাবে? প্রশ্ন জাগে না? কখন? আপনার চোখের জল আপনার স্বামী এসে মুছে দিতে পারে, বিয়ে হওয়ার আগে আরও অনেক কিছু থাকে, তারা এসে মুছতে পারে।
কেউ বলে জীবন দিয়ে দেবো, মুছতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন যে আমি আপনাদের চোখের জল মুছে দেব। এর চেয়ে আর সুন্দর কি হতে পারে? যখন আপনি দুঃখ লাগে, কাঁদছেন, সেই দুঃখের সময় কে আসছে? ঈশ্বর আপনার চোখের জল। অনেক সময় আনন্দেতেও কেঁদে ফেলি আমরা, এত আনন্দ লাগে, আমার জীবন তো এরকম ছিল না, এখন প্রভু ভরিয়ে দিচ্ছে। মানে এই ভাবতে ভাবতে চোখে জল এসে যায় যে কোথায় ছিলাম আর এখন ঈশ্বর কোথায় উঠালো। তো এই সময় যে চোখের জল আসে, উনি তখনই মুছবে আপনার সাথে তার সম্পর্ক কি। তো আজকের বিষয় হলো আপনি কার সাথে সম্পর্ক করছেন। ঠিক আছে, আজকের প্রচারের বিষয় আপনি কার সঙ্গে সম্পর্ক করছেন। তো আজ ক্রিসমাসের ঠিক আগের মুহূর্তে বলতে চাই, আর মাঝখানে ক্রিসমাস, তারপর 28 তারিখে সানডে। তো এই সময়টুকুই আপনারা বেশি করে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক করুন, যাতে 2026 সালে আরও হারানো আত্মাদেরকে নিয়ে আসতে পারি। প্রার্থনা আছে, আমি আমার পরিবার, আমার 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 বলতে থাকি, কিন্তু একসময় অবশ্যই আপনি দেখবেন বাইবেলের মধ্যে সব থেকে জ্ঞানবান রাজাকে সুলেমান আমরা ভাবি, কিন্তু যখন থেকে আপনাদের এখানে এসেছি, আর যখন আপনার এরকম করে না আশীর্বাদ কি থাকে, হ্যাঁ ওটা আমি কোনো সময় পড়িনি। যখন এখানে এসেছি মানে এই দুটো পথ কে আছে এটি পড়বো ভালো করে, দুটো পদ। আর বাইবেলের কথা নেই, আমি ওকে নিয়ে অনেক স্টাডি করছি, খুঁজেও পাচ্ছি না যে ও মাকে, ও বলছে ও হওয়ার সময় অনেক কষ্টের মধ্যে হয়েছে, ওর নাম যাবেস। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা, হয়তো প্রভু যিশু তখন বলবে যে কেন, আমি তো বাইবেলে লিখে দিয়েছিলাম সলোমন সব থেকে জ্ঞানী। আমার মনে হয় এই যাবেস তার থেকেও জ্ঞানী। মানে আপনাদের একমত না হতে পারে, সেটা বিষয় না, মানে আমি মনে করি এটা, কারণ ও নিজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সব আশীর্বাদ নিয়ে নিয়েছিল। আপনি চিন্তা করুন, প্রথমে কি বলছে, আমাকে আশীর্বাদ করো, তারপর কি বলছে, অধিকার বিস্তার করো, তোমার হস্তে, এইগুলো আমি আস্তে আস্তে বলছি। হ্যাঁ, তো আশীর্বাদ করো, আর যখন অধিকার বলছে সীমানা বাড়াও, তারপরে দেখবে লেখা আছে দুষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করো। কারণ যদি জায়গা জমি আপনার বেড়ে যায় তাহলে লোক লাগবে, আর জায়গা জমি নেওয়ার জন্য লোক মানে আপনার এগেনস্টে যাবে দখল করার জন্য, তখন কি হবে, ঝামেলা হবে। তার আগে থাকতে কি বলে, তুমি আমাকে রক্ষা করো। আর তারপরে লেখা আছে তোমার যাচিত বিষয় সকল ঈশ্বর দান করিলেন। দেখুন, একে আপনি কি বলবেন, স্বার্থপর একটা চাওয়া ঈশ্বরের কাছে, যে খালি নিজের জন্য চেয়েছে। প্রশ্ন লাগে না যে এতজন সবার জন্য চেয়েছে, আমরাও সবার জন্য প্রার্থনা করছি, যে যাবেস এমন একজন সে খালি নিজের জন্য চেয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলে দেখুন, ইয়োবের কাছে, তার কাছে অনেক ছিল, সব ঈশ্বরের জন্য চলে গেল, ঈশ্বরের জন্য ছেড়ে দিলেন, যে আমি মরে গেলেও আমি ঈশ্বরকে ছাড়বো না। খুব সুন্দর বাক্য, ওনার স্ত্রী বলছে তোমার ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দাও, তখন উনি কি বলছে, আমি উলঙ্গ এসেছি, উলঙ্গই চলে যাব, আমার এইসবের দরকার নেই। আর যাবেস কি বলছে, আমার এই সমস্ত কিছু দরকার রয়েছে। আপনারা কোনো সময় প্লেন চড়েছেন বা না চললেও জেনে নিন, প্লেনে যদি এরকম বসেন আর সামনে না এখানে একটা মাস্ক মতো থাকে, ঠিক আছে, আর আগে মাইকে মানে অ্যানাউন্স হবে যে আগে নিজের মাস্ক কি পরে দিন, মানে আগে নিচে বাঁচি। তো এই মনে হয় আমার ধারণা যে যাবেস ওটাই করেছিল, আগে নিজেকে প্রসিদ্ধশালী করব, তারপর ওখান থেকে মানুষকে ব্লেসিং দেব। তো এইরকমই আগে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক করুন, তবে অন্যজনদেরকে সম্পর্কে নিয়ে আসবেন। আপনার সঙ্গে, আপনার বাড়িতে আপনার স্বামীর সঙ্গে চলে না, তাকে জ্ঞান দিচ্ছ, দিদি তোমার স্বামী না এই করছে ওই করছে, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার বাড়িতে কি অবস্থা ঈশ্বর জানে। তো আমরা কাউকে জ্ঞান দিতে যাওয়ার আগে, যাবেস যেমন আশীর্বাদ চেয়েছিল, পিছনে অনেক পুরুষ মানুষরা হাসছে আমি বলছি ওরকম না। তো কি যাবেস যেমন নিজের আশীর্বাদ কোনো চেয়েছিল, আজকের থেকে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, প্রভু
আমি যেন 2026-এ পা দেওয়ার আগে প্রত্যেক দিন সকালে তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতে পারি, যাতে আমি সারাদিন মানুষের মাঝে দিতে পারি আশীর্বাদ। আর যদি আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক না করেন, তাহলে আমরা বাইবেলে যাব, দেখব কি ঘটনা, কারণ আমার মুখের কথা না, ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে আমরা দেখব। আপনি দেখবেন, যেমন মোশির কথা বললেন, মোশি যখন চলছিল তার ডাইনে বাইনে সব দিকে ঈশ্বর ছিলেন। দাউদ বলছে, আমি কোথায় পালাবো? যদি অনেক উঁচুতে যায় সেখানে তোমার আত্মা আছে, যদি অনেক গভীরে যায় সেখানে ডান দিকে বাম দিকে যেখানে যায়। তো আপনি যাই কাজ করুন না কেন, কার সার্কেলের মধ্যে আছেন? ঈশ্বরের সার্কেলের মধ্যে। সুতরাং তোমাদের আর ভয় নাই। গান আছে না, আর ভয় নাই, ভয় নাই, খ্রিস্ট মৃত্যুঞ্জয়ী। আবার মোশির সঙ্গে যে দুজন ছিল, একজনের নাম জিওসিও, একজনের নাম মোশি। তা মোশি লিড করে করে নিয়ে যাচ্ছিল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কে বলবে? আর ওর একটা গান আছে, কি বলে, কোন পর্বত পার করে যাচ্ছিল? সিয়ন পর্বত। তো সামনে 24 তারিখ সিয়নের যাত্রা হবে, লক্ষ্মীকান্তপুর যাবেন আপনারা, ঠিক আছে? ভয় করবেন না, মানে না, সিয়নের যাত্রা পথে ভয় করো না, প্রভু আছে, ঠিক আছে? হতে পারে দূর, আর দেখে আসবেন আমিও কোথায় থেকে দূর থেকে আসছি। তো যাই হোক, এই যে যাত্রা পথে, যেমন উনি এখানে যখন বলছিলেন যে যদি দিদি থাকতো ঈশ্বর আরও খুশি হতেন, পরিবারে যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতো আজকের বিয়ের দিনটা দেখলে আরও খুশি হতো, বলে না? তো এইরকমই আপনার পরিবারে আপনি জেনেছেন, আপনার পুরো পরিবার জানলে ঈশ্বর আরও খুশি হতো। এইরকম হয় আমাদের মধ্যে। উনি ঠিক বলেছেন যে খুশি, যেহেতু দিদি থাকলে আরও খুশি হতো। তো এইরকমই প্রভুও চাইছে, আপনি যদি আমার কাছে থাকেন আমি অনেক খুশি হতাম। যেমন আপনি ফিজিক্যালি ম্যামকে দেখতে পাচ্ছেন না বলে একটা অনুপস্থিত একটা ফিলিং হচ্ছে যে উনি থাকলে ভালো হতো, ওইরকমই ঈশ্বরও চাইছে প্রত্যেকটা সানডে যেন আমার ছেলেমেয়ের আমার ঘরে আসে আর আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বাঁধে। আপনারা না ওনাকে ভালোবাসেন বলে এটা আসছে। যদি ঈশ্বরকে মন দিয়ে ভালোবাসেন, তখন একটা সানডে যদি মিস করেন তাহলে আমি যেন কিছু একটা হারালাম, কিছু একটা মিস করছি। এক সময় স্বামীদেরকে ফোন করে বলি না, কি হলো, কাজ আর কাজ, একটু ফোন করা যায় না, মানে মিস করছি। এই একই কথা, খেয়েছো, মেখেছো, কখন আসবে, আসলে একটু ফুচকা কিনে নিয়ে আসবে, এরকম। তাহলে কী করি, মানে আমি সব বাস্তবের সঙ্গে বলতে চাইছি এই কারণে, যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারেন যে মিস করা। তো এইরকমই কখন মিস হয়? যার সাথে ভালো সম্পর্ক, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, বোঝাপড়া আছে। তো প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আমি এখন বলবো যে বিষয়, যে বলেছি প্রচারের বিষয় কি ভুলে গেছেন এক্ষুনি। হ্যাঁ, সম্পর্ক। আপনি কার সাথে সম্পর্ক বা যুক্ত হতে চাইছেন, যুক্ত থাকতে চাইছেন। তো আপনি বার করুন যোহন তার 15 অধ্যায় 7 পদ। যোহন 15 অধ্যায় 7 পদ বার করছে। আপনারা সবাই বলুন আমার সাথে, আমি কার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বা কার সঙ্গে সম্পর্ক করছে, ঠিক আছে? যোহন 15:7, যে পাবে তাড়াতাড়ি পড়তে হবে। যদি তোমরা বাবা, আমার শিক্ষা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা করো তা পাবে। আমেন। যোহন 15:7। হ্যাঁ, যদি তোমরা আমাতে থাকো আর আমার শিক্ষা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা করো তা পাবে। এখানে কি বলছে? যদি তোমরা আমাতে থাকো। আর যদি তুমি আমাতে না থাকো তাহলে কি হবে? এখানে ওইগুলো বলেনি, ঠিক আছে? কারণ কি, ঈশ্বর ক্রোধে ধীর কিন্তু দয়াতে অনেক মহান। তাই উনি অভিশাপের কথার থেকে ব্লেসিংয়ের কথা বেশি লেখা আছে। কি হবে না হবে জানি না, কিন্তু উনি বলছে যদি তোমরা আমাতে থাকো আর আমার শিক্ষা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তাহলে তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করবে। অনেকজন বলে আমি প্রার্থনা করছি, পারছি না। যেমন উনি বললেন যখন এসছে শূন্য ঘর, হয়তো আমার মনে মনে প্রভু তুমি ভরিয়ে দাও, প্রভু কখন আসবে প্রভু, ওরা হতে পারে। আমি
17 সালে একটা কম্পেশন প্রজেক্টে কাজ করতাম, সেটা শাটডাউন হয়ে গেছে, মানে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি পুরো দিশেহারা হয়ে গেছি, পয়সার জন্য না, এই জন্য প্রভু আমাকে বাইবেল কলেজে তুমি পাঠিয়েছো, আমি কিভাবে শুরু করব তোমার কাজ। তো এইরকমই 6 থেকে 7 মাস খালি প্রার্থনা প্রার্থনা। তো প্রভুর কাছ থেকে একটা এলো, আগে তুমি ঠিক হও। আমি তো প্রভু কীভাবে করব, প্রভু বুদ্ধি দাও, প্রভু জ্ঞান দাও, মানে বাড়ি বসে বসে ওইগুলো বলছি। তো প্রভু শেখালেন আগে তুই করে তো দেখ, যদি আমি বার না হই তো প্রভু আমার কি আশীর্বাদ করবে। যদি আমি ফেস টু ফেস না হই, যদি মানে সংকটের মধ্যে না যায়, তবে তো প্রভু আশীষ করবে। ডাক্তার আপনাকে কখন ছোঁবে গা অসুখ হলে, আর যদি অসুস্থ না হয় কেউ দেখবে না। তো ওই রকমই আমি যখন একা শুরু করলাম, আপনার মতো ওই রকমই ভাবতাম, আমি একা প্রার্থনা করছি, একাই গান গাইতাম, একাই বাক্য পড়তাম, আর ভাবতাম এখানে অনেকজন আছে। মানে বাড়িতে যখন প্রার্থনা করতাম আর ভাবতাম এখানে অনেকজন আছে, এরকম করে বলতাম। একটা বোতল রাখতাম, বলতাম এটা একটা লোক, একটা চেয়ার রাখতাম, এটা একটা লোক, এটা একটা, এরকম করে বলতাম যিশু আপনাকে ভালোবাসে, যিশু আপনাকে ভালো। তো এখন নাই করে 10 থেকে 12 জন এসেছে। দেখুন, 0 থেকে প্রভু করছেন। তো এই কারণে আপনি যত যুক্ত থাকবেন, পৃথিবীর লোক হয়তো না বলবে। যেমন উনি বলছিল কি, একটা প্রার্থনা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, আর যখন প্রার্থনা করলে আমরা শক্তি লাভ করি, আবার 2-3 মিনিট পর কিছুক্ষণ পর না এরকম, মানে সেই রোগা পাতলার মতো হয়ে যাওয়ার মতো, তাই না? মানে জীর্ণ শরীর, আর কিছু নেই। সেই দানিয়েলের দর্শনের মধ্যে লেখা আছে না জোসেফের, যে রোগা গরুগুলো মোটা গরুকে খেয়ে নিচ্ছে, এরকমই লেখা আছে। তো এইরকমই আপনার জীবনে যেন কেউ প্রশ্ন না করে যে ঈশ্বর পারবে না, হবে। আপনি হবে করে যান। আমি 2015-তে শুরু করি, আর প্রায় 2019 না 20-তে একজনকে পেলাম। দেখুন কত বছর, 4 থেকে 5 বছর প্রার্থনা করার পর একজনকে পেলাম। একজনকে পাওয়ার পর 2021-22 থেকে আরও 4-5 জন। তো বর্তমানে 10 থেকে 12 জন এসছে। তো এটা আপনার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি তার মধ্যে। যেমন ওনার সঙ্গে সুমন দাদার সম্পর্ক যদি না থাকতো, বলতো সম্পর্ক নইতে কি বলবে। তো আগে সম্পর্কটা মেন জিনিস আপনি করছেন। এখানে দেখুন যেমন লেগেছে, তুমি যদি আমাতে থাকো, হতে পারে আপনি কার সঙ্গে আছেন, রিলেশনশিপের কথা বলছে, রিলেশনশিপ উইথ হাজবেন্ড, ওয়াইফ, ডটার, সন, এই সমস্ত কিছু আছে, ঠিক আছে। সবার সঙ্গে যদি সম্পর্কে যদি থাকেন, ভালো করে শুনবেন, এটা খুব ভালো, তাহলে আপনার স্বামীর কাছ থেকে ক্রিসমাসের সময় একটা শাড়ি নিতে বেশি অসুবিধা হবে কি? হবে না। যদি বিকালে ফুচকা খেতে যাওয়া হবে কি? হবে না, কারণ সম্পর্ক ভালো। আর সব স্ত্রীরা জানে তার হাজব্যান্ডের কোথায় উইক পয়েন্ট, ঠিক জানে, আর সেই জায়গায় আঘাত করে তাদের মুনাফা নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর বলছেন, ও হাজব্যান্ড হোক আর স্ত্রী হোক, ছেলে হোক মেয়ে হোক, দাদু হোক দিদা হোক, কাকা কাকি যাই হোক, আঙ্কেল আন্টি যাই হোক, ওইসব ভাবছে না। তোমরা যদি আমাকে থাকো, আপনার কাছে অনেক টাকা আছে, অনেক পয়সা রয়েছে, এর আগের পদগুলো যখন পড়বেন আপনি 15 অধ্যায় 1, 2, 3, 4 সব লেখা আছে, আমি গাছ তুমি শাখা, যদি না থাকে ফল ধরবে না। তো এইরকমই আমরা যদি যুক্ত না থাকি, আমাদের ফল ধরবে না। আমাদের গ্রামের দিকে যাবে, দেখবে বিভিন্ন মাঠে চাষ হয়, এই যে বেঞ্চতে বসে এরকম রো আছে, লাইন আছে, আর একটা লাইন থেকে যখন জল ছাড়া হয়, যেই জল ঢুকে যায় একটা লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়, পরের লাইনে জল যায়, আবার বন্ধ। এবার যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে নেই, জল যাওয়ার আগে কেউ না কেউ শয়তান তো আছে, মাটি দিয়ে ওইখানে বেড়া আটকে দেবে, মানে জল ঢুকবেই না। আর যদি জল না ঢোকে তো গাছ হবেই না, মানে আপনি মৃত বিশ্বাসীর মতো। তো এই কারণে সবসময় সজাগ হওয়ার জন্য, যা আমাদের সঙ্গে একমত, প্রত্যেককে সকালে উঠে ফ্রেশ হই, তাই না? একদিন করে দেখেছেন যে বেলা হয়ে গেছে, ফ্রেশ হতে পারিনি অনেক ব্যস্ততার জন্য, কেমন মনে হয়, অস্বস্তি লাগে, ঘৃণা ভাব লাগে, নিজের কাজে মন বসতে চায় না। মানে ড্রেস কোডও একটা কাজে, যেমন স্কুলে যদি যান, বাড়ির ড্রেস পরে গেলে পড়াশোনায় মনে হয় স্কুলের ড্রেস পরতে হবে, ইউনিফর্ম পরে যেতে হবে। ওই রকমই প্রত্যেকদিন সকালে যদি আপনি ফ্রেশ হচ্ছেন, তাহলে
প্রভুর সম্মুখে ও প্রতিদিন সকালে ফ্রেশ হওয়ার চেষ্টা করুন। আর দিনের শেষে বলুন, প্রভু আমি তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক করে রেখেছি, তোমার সঙ্গে যে আমি সারাদিন চলেছি, কি কি ভুল করেছি তুমি ভালো জানো, আর তোমার ঈশ্বর জানো, আমরা জানবো না। কারণ যে তার ও নিজের জানে। আমি বলতে চাই যে আপনার মেয়ের সঙ্গে আপনার কিরম সম্পর্ক, আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার কেমন সম্পর্ক, সে কি আপনাকে সম্মান করে? আর যদি আপনি সম্মান দেন তাহলে অবশ্যই সম্মান পাবেন। আপনি যদি ঈশ্বরকে ভয় করেন, ঈশ্বরের সম্মান মানে আমি বুঝি ঈশ্বরকে ভয় করা, আমি খারাপ কাজ করব না, আমি মিথ্যা কথা বলবো না, আমি ওনার আজ্ঞা মানব, এটাই হচ্ছে ঈশ্বরের ভয় বা সম্মান করা। অনেকজন বলে সম্মান, জয় যিশু, তো জয় যিশু বলছি আর পিছনে অনেক কিছু ভাবছি, ওনার সামনে জয় যিশু বলে হাসছে, কিন্তু ওরকম না। ঈশ্বরের ভয় যে করে, সে আমাদের ম্যাম থাক আর বড় ফাদার থাক, যেই থাক, আমি ঈশ্বরের ভয় করি মানে আমি সঠিক পথে আছি। আমি কাউকে ভয় করি না, একজনকে ভয় করি, ঈশ্বরকে। বাকি সবাইকে শ্রদ্ধা করি, অ্যাজ এ লিডার হিসেবে সম্মান করি, বিষয়টা আলাদা। কারণ লিডারটা আপনার বাড়িতে যাবে না কি করছেন, সেই সময় ভয় পাচ্ছেন, সেই সময় আপনি কিং, বাড়ির কিং কে? আপনি রাজা, যেভাবে চলবেন। তো এর পরে যে কথায় যাব, পুরাতন নিয়মে বলছে যদি সম্পর্ক না থাকে তাও কি ঈশ্বর আপনাকে ডাকবে? প্রশ্ন দেখুন, যদি আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত নেই, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তাও কি ঈশ্বর আপনাকে ডাকবে? কেউ বলছে ডাকবে না, কেউ ভাবছে হয়তো ডাকবে, কেউ বলছে দুটোই বলবো না, মাঝখানে থাকি, পাঁচটার তো আছে বলে দেবে, এরকম না ভাবতে পারি। নিউট্রালে কেউ থাকবে না, ঠিক আছে? নিউট্রালে থাকা মানে খুব মুশকিল। আমাদের একজন আসেন, কি বাবু সকালবেলা হলে এই যে করতাল বাজিয়ে বাজিয়ে তো যাচ্ছেন, আর এখানেও এলেন, তো নিউট্রালে থেকো না, নয় ওইদিকে করতাল বাজান, আর নাহলে এইদিকে বাইবেল ধরুন, যে কোনো একটা করুন। যদি ওইদিকে যান, ঈশ্বর আপনাকে আশীষ করুক, যদি এইদিকেও আসেন, ঈশ্বর আপনাকে আশীষ করুক, আর যদি নাও যান, ঈশ্বর আপনাকে আশীষ করুক। প্রভু আমাদের আশীষ করবে, তুমি যেখানে থাকো না কেন, তুমি নিতে পারলে নাও, না নিতে পারলে না নাও। তো এইরকম কেউ নিউট্রালে থাকবে না। নিউট্রাল মানে যারা গাড়ি চালায় জানে, নিউট্রাল দিয়ে তবে স্টার্ট করতে হবে গিয়ারে, নাহলে নিউট্রালে না নিলে গিয়ার যাবে না, ঠিক আছে? তো আগে আমাদের লাইফটাকে, নিউট্রাল মানে চঞ্চল মন না, স্থিতিশীল। নিউট্রাল মানে হচ্ছে একটা মিডল পয়েন্ট, ওখান থেকে সব গিয়ারে যাওয়া যায় যারা চার চাকা চালায়। তো ওই রকমই আমি বলতে, যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক করবেন, ঠিক নিউট্রালে আসুন, আপনি একদম শান্ত মনে, একদম এই সেন্টারে যিশুকে নিয়ে আসুন মিডিলে, আর প্রার্থনা করুন, প্রভু সকাল শুরু হচ্ছে, আমি চলতে চাই, হতে পারে কাজে, হতে পারে মেয়েকে নিয়ে স্কুলে, কেউ নিজের কাজে নিজের স্কুলে, যে যার কাজের বাড়িতে যারা কাজ করে যাচ্ছে, প্রভু আমাকে তুমি এবার গিয়ারের মতো স্টার্ট করো, আর তুমি ড্রাইভার হও, আমার জীবনের গাড়ি তুমি হও, আমি নেই। তাহলে তোমার সম্পর্ক কী হবে ঈশ্বরের সঙ্গে? অনেক ভালো। আপনি তাড়াতাড়ি উঠলেন, রান্না বানালেন, টিফিনটা গুছালেন, চললেন, হয়তো আপনার স্বামীকেও বললেন না, চলে গেলেন, তো আপনার স্বামী কী ভাববে? কী ভাববে বলুন? বাড়ির একজন কেউ থাকলে তাকে বলেও যেতে হচ্ছে যে দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে আমি বেরালাম, সেটাও বলছে না, তখন বাড়ির লোক কী হয়? রেগে যায় না, বা অসন্তুষ্ট হয়, সে অনেক কিছু ভেবে নেবে। হয়তো আপনি ব্যস্ততার জন্য বলতে পারেননি, এটা তার মাথায় থাকবে না, এর আজকের কি হলো রে, এর মাথা কে খেললো, এরকম হলো কেন, এই একটা সকালবেলা ফোন এসেছিল তারপর এইরকম হলো, এইরকম ভাবতেই থাকবে, ঠিক আছে? মানে নানান শতন ভাবতে থাকবে। আর যদি ঈশ্বরের কাছে আপনি বলে যাচ্ছেন না যে প্রভু আমি এই জায়গায় যাচ্ছি, আমাকে সুন্দরভাবে পৌঁছাতে সাহায্য করো, ভুলে গেলাম, তো ঈশ্বর কি ভাববে? আপনার স্বামী তো অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে, তাহলে এবার ঈশ্বর কিরম ভাববে? যে এ আমাকে শ্রদ্ধা করে, এ আমাকে ভালোবাসে। যদি আপনি তার সঙ্গে সম্পর্ক করেছেন, যদি তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তাহলে আমার বলতে ক্ষতি কি যে প্রভু আমি আসি? আর সব থেকে বড় আশীর্বাদ ওটা। যেমন আপনি গীত সংগীতা 121 অধ্যায় বার করতে হবে না, বলছে তোমার বাইরে যাওয়া আর ভিতরে আসা। তো ঈশ্বর বলছে রক্ষা করব, তো একবার বলে যেতে কি হয়েছে? আপনি যদি সেকুলার জবে কাজ করেন না, যদি আপনি ঢোকার সময় ঠিক টাইম থাকবেন, ঠিক আছে, বেরোনোর সময় টাইমের বাবা মা থাকে না, ঠিক আছে, মানে কখনো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা লেট, যদি আগেও চলে এসেন কাউকে না বলে,
তারপরের দিন আপনি ভাববেন আমার জন্য ভালো ভালো খাবার রেডি আছে, ওখানে যাওয়া। মানে উত্তম মধ্যম ঝাড়বে। কে বস তোমার, তুমি নিজেকে কি ভেবেছো, এরকমভাবে চলে যাচ্ছ। কিন্তু ঈশ্বর তো প্রেমময়, উনি বকেন না, তাই সবাই আমরা ওনাকে যেমন তেমনভাবে নিয়ে নিই। এরকম ভাববো না, আমার জীবনের বস হলো প্রভু, আমার জীবনের স্বামী হলো প্রভু, আমার জীবনের বন্ধু হলো প্রভু। যার যত আর্টিকেল আছে সব লাগিয়ে দেওয়ার মধ্যে, আমার জীবনের শৈশব বন্ধু, কিশোর বন্ধু, বান্ধবী সব কিছু হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট। আর ওনাকে আমি সব থেকে আগে প্রাধান্য দেবো, যেন ওনাকে বলতে পারি। এইবার যে বাক্যতে আসি, আমি সবসময় বাক্য দেখবেন প্রচার করি, নতুন নিয়ম থেকে শুরু করি আর পুরাতন নিয়মে গিয়ে শেষ করি। আবার যদি পুরাতন নিয়মে শুরু করি, যাতে দুটো, অনেকজন কি করে যারা পালক, তারা শুধু নয় নতুন নিয়ম থেকে দেয়, নয় পুরাতন নিয়ম। আমি বলি দুটোই হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র, ওটা যেমন এটা যেমন। আমাদের দেহ আছে, আত্মা আছে, এরকম একটা আত্মা একটা দেহ, এরকমই ছাড়া খাওয়া এরকমই। আপনি 5 টাকার যদি উল্টে দেখেন ক টাকা হবে, ক টাকা থাকবে যদি উল্টে দিই 5 টাকা, আবার সেইটা উল্টে যদি এইভাবে রাখি, তো বাইবেলকে নতুন নিয়ম হলো বাইবেল, পুরাতন নিয়ম হলো বাইবেল, তাই দুটো মিলেই বলছে পবিত্র বাইবেল। তো আপনি এবার এতক্ষণ বললাম সম্পর্ক, যে আপনার সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক কীরকমই, আপনার সঙ্গে অফিসের স্টাফদের সঙ্গে সম্পর্ক কীরকমই, আপনার সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীর সম্পর্ক কীরকমই। আমি তো ধন্যবাদ দিই যে উনি সুমন দাদাকে নিয়ে এসছেন, যে সম্পর্কের জন্য, ভালোবাসার জন্য, ওনার জন্য চিন্তা করে যে প্রভু ছেলের এ পেটে যা প্রবলেম আছে, প্রভু তুমি ওকে ওখানে, হয়তো আপনার থেকে আগে হয়তো উনি প্রার্থনা করেছেন, হয়তো আপনার থেকে আগে উনিই ভেবেছেন একদিন তোমার গৃহেতে নিয়ে গিয়ে আমরা সবাই ওর জন্য প্রার্থনা করব। এটাই বলছে সম্পর্ক ঈশ্বরের সাথে। গাছ কিসে চেনা যায়? ফলে। উনি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, তার একজনকে নিয়ে আসতে পেরেছেন। আর যদি আপনি অনেক দিন চার্চে আসেন কিন্তু একটাও ফল নিয়ে আসতে পারছেন না, তার মানে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে একটা কিছু আছে। আপনি ভয়ে সম্পর্ক করছেন, কি ভাববে এই সম্পর্ক ভাবছেন, বলতে গেলে যদি কিছু বলে এই সম্পর্ক ভাবছেন। আমি আমার এই সম্পর্কের জন্য একটা কথা বলি। আমার এক বন্ধু ছিল, তো ও যিশুকে জানতো না, আর আমিও তখন যিশুকে জানতাম না। আমরা দুজনে একই ক্যাটাগরি, কি একদম দুজনে জগতের মতো চলতাম। আর যখন ওর মা একটা চা দোকানে বসে, দেখবেন মানে কেউ স্মোকিং করা বাদ দিই, মানে যে টেনশন করে ওই সব খায়, চাও খায় মাথা ছাড়ার জন্য, ঠিক আছে। তো আমাদের টেনশন হলে কি পড়ি? বাইবেল। এ একটা বড় মেডিসিন, যে টেনশন হলে বাইবেল পড়ো সব ঠিক আছে। তো ওর মা এসে ওই টেনশনে চা খাচ্ছে, আর যে মায়ের কে বলে দিয়েছে ডক্টর আর 1 মাস বাঁচবে। আমার সুমন দাদা আছে ওখানে, ভালো করে শুনতে বলছি, যে ঈশ্বরের মহিমা আপনি বুঝতে পারবেন। যে মাকে বলেছে আর 1 মাস আপনার ছেলে বাঁচবে, তাই কেমো দিতে যে ডেটগুলো থাকবে আপনারা মিস করবেন না। তাই কেমো দিতে দিতে ওর ঘন চুল আস্তে আস্তে উঠে গেল, অনেক পাতলা, এখান থেকে কপাল বাড়ে, মানে বিদ্যাসাগরের থেকেও বড় হয়ে গেল, এরকম এত বড় কপাল। মানে তার ছেলে দেখতে আস্তে আস্তে বাজে হয়ে যাচ্ছে, রোগাশীর্ণ হয়ে গেল শরীর। আর বলছে আমাকে যে যখন কেমো আমার দিত শরীরে, যেন কারেন্টের শটের থেকে আরও কষ্ট লাগতো, ইলেকট্রিক শটের থেকে। তো এইরকমই দেওয়ার পরে ডাক্তাররা যখন শেষবারের মতো রিপোর্ট ওনাদের শোনাচ্ছে, বলছে আর 15 দিন বাঁচবে, কারণ আপনার ছেলের লাস্ট স্টেজে ক্যান্সারের লাস্ট স্টেজ, আর হবে না। তো ও মায়ের বুকের মধ্যে কত ব্যথা আছে বলুন। আর একটাই ছেলে, বাবাও নেই, বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছে। তো মা আর ছেলের সম্পর্কতে একটা ভালো হয়তো সংসার তৈরি করবে ভেবেছে, হয়তো বাড়িতে ছেলের বদলে বিয়ে দিয়ে একটা ভালো বৌমা নিয়ে আসবে ভেবেছে। ঈশ্বরকে জানে না, কিন্তু তবু এইগুলো দেখুন কীভাবে ঈশ্বরের কাছে সুমনদার পরিচয় হলো ওনার মধ্যে। না এনাকেও দেখুন, যখন ওই চা দোকানে বসে আবার খাচ্ছে, তখন একটা খ্রিস্ট বিশ্বাসী বলছে, আন্টি আপনি কাঁদছেন কেন, আপনার কি সমস্যা?
আপনি প্রায় সময় চা খেতে আসেন, কারোর সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু আপনার চোখে ছলছল করে জল পড়ে। বলছেন না আমার ছেলের আর 1 সপ্তাহ বাকি আছে, তো শেষ। তো বলছে আজকের তো সোমবার, তাহলে 1 সপ্তাহ হতে কতদিন লাগবে কে বলবে? সোমবার। আবার কি বার? রবিবার। দেখুন প্রভুর মহিমা দেখুন, তার মানে রবিবার ওর শেষ ডাক্তারদের রিপোর্ট অনুযায়ী। তো বলছে দিদি ভাই আপনি বিশ্বাস করেন কি জানি না, আমরা তো একটা চার্চে যাই, ও হালকা ফুলকা বিশ্বাস করে, ঠিক আছে, ও অত এগো না। বলে আমি যেতাম, ভালো লাগতো, শুনেছি ওখানে যেন অনেকজন সুস্থতা পায়, মানে হালকাভাবে বলেছে। কিন্তু ওর মা বলছে এত কিছু তো করলাম, একবার তো নিয়ে তো যায়। তো ওখানে যখন নিয়ে গেছেন, যেমন সুমন এখানে এলো, আমরা সবাই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলাম, ওকে ও মাঝখানে ডেকে নিয়ে এসে সবাই হাত দিয়ে ওর জন্য প্রার্থনা করলো। কন্টিনিউ 1.5 থেকে 2 ঘন্টা প্রার্থনা করলো। প্রার্থনা করে এবং ওখানে যতজন প্রার্থনা করে সবাই কেঁদেছে। মানে প্রভুর বাক্যে লেখা আছে তুমি যদি না ছাড় বান্দার মতো প্রার্থনা করো, মানে না ছাড়ার মতো। তুমি মল্লযুদ্ধ শুনেছো বাইবেলে, কার সঙ্গে হয়েছিল? কি বলেছিল? তুমি যতক্ষণ না আমাকে আশীর্বাদ দেবে আমি তোমাকে ছাড়ছি না। ও বলছে না ছেড়ে দে, দিনের আলো উঠবে, সূর্য উঠে যাবে, মানুষ আমাকে দেখে না। বলছে না আমি এমনি করে ধরে, আমি তোমাকে ছাড়বো না, তোমাকে আশীর্বাদ দিয়েই যেতে হবে। তো স্বর্গদূত ওর এই জায়গাটাই জাং বলে, এই আমরা থাই বলি, আপনারা কি বলেন জানি না, এই জায়গাতে মেরেছে। মারার পর ও তাও আবার এমনি করে চলে যায়, ছাড়বো না, আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে যেতে হবে, আমি তোমাকে ছাড়বই না। তো আশীর্বাদ দিয়ে গেছে। তো এইরকমই আপনি দেখবেন নতুন নিয়মে একটা আছে যে বিধবা সে রোজ একটা উকিলের কাছে গিয়ে বলতো আমার ছেলে দোষী নয়, এই সাব্যস্ত করো যে ও দোষ করেনি, নির্দোষ প্রমাণ করো। তো উকিলের কাছে বারবার যেত, বারবার যেত, লাস্টে উকিল লেগে যা তোর ছেলেকে আমি ছেড়েই দেবো। তো এইরকমই ঈশ্বরের কাছে আপনি যদি না ছাড়ার বান্দা প্রার্থনা, প্রভু দিতে হবে দিতে হবে, প্রভু না দিলে নয়। আপনি কোনোদিন, আমার ভালো এক্সপিরিয়েন্স, আমরা ছোটোবেলা একদম বাবাকে তো হারিয়েছি, তো মা যখন মেলায় নিয়ে যেত, মা ওটা খাবো, মা বলে ওটা খাওয়া তোর জন্য ভালো না। এখন বুঝতে পারি তখন টাকা কম ছিল বলতে ভালো না, ঠিক আছে। এবার মার হাত ধরে দিতে হবে দিতে হবে, মা যেই হাত ছেড়ে দিল ওনার শাড়ি ধরি, আর শাড়ি তো খুলতে থাকবে না, যেই টানি, ওটা একটা মেলায় তো প্রচুর লোক, অসম্মান, যত সব না আনাই তো ঠিক ছিল, ওকে না তো দিল। তো এইরকমই আপনি যখন প্রার্থনা করেন কেউ লজ্জা করবে না। আমি কার কাছে বলছি? আমার বাবার কাছে বলছি। আর বাবার কাছে চাওয়া কোনো অন্যায় না, আপনি যা ইচ্ছা আবদার করতে পারেন। ওই কারণে জন 15:7 দেখুন, তোমার যা ইচ্ছা হয় তুমি চাও, যদি পিতা ভাবে এটা ভালো, এটা মঙ্গলের জন্য, তাহলে তোমার হাতে দেবে। ছেলে বলছে আমাকে বন্দুক কিনে দাও, মেয়ে বলছে আমাকে হাঁড়ি করে কিনে দাও, বলছে রান্না বান্না শিখে ও বন্দুক চালাবে, আর্মি হবে এইরকম। মা বলছে এখন তোর ওই বয়স নয় বন্দুক ধরে, এখন পেন টানে। তো ঈশ্বর ওই রকমই, আপনি হয়তো এমন কিছু চাইছেন যেটা আপনার জন্য ক্ষতিকারক, সেটা দেয় না। তো শুনুন, তারপরে এত প্রার্থনা করলো ওরা না ছাড় বান্দার মতন। ও পাঁচটা ভাবছে কি হবে, সব বিশ্বাসীরা স্তম্ভ হয়ে গেছে যে আজকের রবিবার, আজকের ডাক্তার বলেছে শেষ, আজকের প্রার্থনা আমাদেরও করতে হবে। তো যে ওর মা ছেলে চলে গেছে, ওরা উপবাসে প্রার্থনা শুরু করলো। চার্চের পরে কেউ বাড়ি যায়নি, যে প্রভু, উনি যেমন এখানে বলছিল যে উনি সুস্থ হবে আর প্রভুর মহিমা হবে, ওরা ওইভাবে প্রার্থনা করছে প্রভু সুস্থ হবে আর তোমার মহিমা হবে। ওরা তারপরে আরও 1 সপ্তাহ বেঁচে গেছে ও ছেলে, আরও 1 সপ্তাহ। 1 সপ্তাহ পরে ওর মা বলছে না বোধহয় এমনিই বেঁচে গেছে। তো আমার চোখে জল আসছে, মানে ওর ছেলের সঙ্গে আমি ছিলাম। তোর মা আবার ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছে, বিশ্বাস হচ্ছে না, পুরোপুরি হয়েছে তো, হবে তো, যিশু করতে পারে তো, মানে এই প্রশ্নগুলো যাচ্ছে। আর যখন ডাক্তারের কাছে গেছে আর রিপোর্ট করেছে, ও ডাক্তার
আগের রিপোর্ট কি এখন তো আমি বুঝতেই পারছি না ওর ক্যান্সার ছিল না কি ছিল, আর রিপোর্টের মধ্যে ক্যান্সার ধরাই পড়ছে না। হালেলুয়া। তো ঈশ্বর এখন উনি আছেন, আর আমরা দুজনে একসঙ্গে বাইবেল কলেজে গেলাম, ম্যাম পড়িয়েছে, উনি এখন অনেক ভালো পরিচর্যা কাজ করছেন। তো আপনার জীবনেও বলতে চাই সুমন দাদা যে ঈশ্বরের কাছে আপনি প্রার্থনা করুন নিজে। আমরা হয়তো ডাক্তারকে চিনিয়ে দিয়েছি, ডাক্তার আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে, আপনি তাকে বলবেন, সেই মতো মেডিসিন পাবে, তাই না? তো এবার আপনারা বলুন যে সম্পর্ক যত ভালো হবে তত আপনি ব্লেসিং পাবেন। তো এই কারণে বলছি আপনি যত ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকবে, আপনি যত অ্যাটাচ থাকবে, শীতকালে কিরকম গায়ে গায়ে থাকতে ভালো লাগে না, একটা কম্বলে দুজন তিনজন, আমি আর ও একটা কম্বলে থাকি, তা আমাদের ঘুমানো খুব বাজে মানে সারাদিন খাটা আসার পর না একটু বড় জায়গা হলে একটু ঘুরপাক খেয়ে যায়। আর শীতকালে ঘুরপাক খেলে কী হবে, ঘুরে ঘুরে সাথে কী যাবে, কম্বল। কোনো সময় ও টেনে না, কোনো সময় আমি নেই। তো ওই কারণে ও মানে আমার খুব গরম লাগে, পাতলা গেঞ্জি নাহলে না পরে ও শুয়ে দেয়। ও কী করে, ও জানে দাদার এই অভ্যেস আছে, ও মোটা মতো পরে, যে রাতে ঠান্ডা লাগলে আবার কী করবো, মোটা পরে শুয়ে পড়ে যায়। তো যাই হোক, যত সম্পর্ক ভালো হবে তত আপনি, মানে আমি শীতের উদাহরণ, যত কাছাকাছি থাকবে দুটো মানুষ একই কম্বলের তলায় তত আরাম পাবে, গরম পাবে, ঠিক আছে? তো ওই রকম ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যত আসবে আপনি তত আরামের মানে আশীর্বাদ পাবেন।